Bonjour, assalamu alaikum. Inch'Allah, dans ce vidéo, on va faire le cours de la première année collège, la matière de sciences de la vie et de la terre. Les abréviations sont SVT. Le titre de ce cours, Inch'Allah, la respiration dans les différents milieux. Dans ce cours, on va voir comment se fait la respiration et quels sont les appareils et les responsables de la respiration pour l'homme ou bien les végétaux ou bien les animaux. Inch'Allah في هذا الكور غادي نقراو التبادلات التنفسية عند النباتات أو الحيوانات أو الإنسان. إن شاء الله غنبداو مع une petite introduction. نبداو مع واحد التعريف. La respiration est une fonction très importante. التنفس هو عملية مهمة جدا في حياة الكائنات الحية. Pour les êtres vivants, sont هما الكائنات الحية où se produit des échanges gazeux. كيفاش كتقوم بعملية التنفس respiration entre les êtres vivants et le milieu. التبادلات تكون ما بين الكائنات الحية وما بين الوسط الذي تعيش فيه. On va voir ce tableau. La mise en évidence des échanges gazeux chez l'homme dans 100 litres d'air, d'oxygène, dioxyde de carbone et l'azote. Dioxygène, 100 O2, dioxyde de carbone, CO2, le carbone, l'azote. Donc l'air il est constitué en trois gaz. يعني عامة الأكسجين يتكون لدينا الهواء عامة l'air en général عامة يتكون من 3 عناصر رئيسية الأكسجين ولا CO2 و N2 sont l'azote, la dioxygène, dioxyde de carbone et N2. Dans ce tableau, la mise en évidence des échanges gazeux chez l'homme. Dans 100 litres d'air, dioxygène, dioxyde de carbone, l'azote. L'air inspiré كنقصدو بها استنشاق الهواء. أو l'air expiré هو طرح الهواء، يعني هنا كنقولو شهيق inspiré شهيق و expiré excusez-moi inspirer l'air inspiré شهيق و l'air expiré هو الزفير. Dans ce tableau, on va comparer la quantité d'oxygène dans l'air inspiré ou bien l'air expiré. يعني هنا غنديرو مقارنة ما بين الكمية ديال الأكسجين سواء في الاستنشاق يعني في الشهيق أو الزفير. الانسبيري قلنا الشهيق أو l'air expiré هو الزفير. بالنسبة للديوكسيجين كتبان لنا أنه 21 لتر et dans l'expiré on a 16 لتر 21 مقارنة مع 16 لتر. إذا كما نلاحظ l'air inspiré il est très riche en dioxyde. Donc la quantité d'oxygène dans l'air inspiré يعني الشهيق يعني ندخل الهواء إلى داخل الجسم كمية الأكسجين تكون كبيرة جدا. la quantité la plus grande quantité dans la dioxygène dans l'air inspiré contre عكس l'air expiré 16 لتر كمية ديال الديوكسيجين
قليلة مقارنة بالكمية اللي دخلات، يعني اللي كتخرج قل. دابا غنطلقوا الديوكسيد دو كربون، يعني كنقصدو هي CO2. دون CO2 يعني عند استنساق الهواء، إدخال الهواء إلى الجسم، نلاحظ 0,03 لتر inspiré. La quantité de carbone qui est inspirée est plus petite que la quantité expirée. Donc هنا أن الكمية اللي دخلنا ديال CO2 قليلة، يعني ملي كندخلوا الأكسجين الكمية ديال CO2 اللي كتدخل معها هي قليلة مقارنة بالكمية اللي كنخرجوا. ملي كنخرجوا راه حنا كنخرجوا حتى ديوكسيجين وكذلك كنخرجوا CO2. وبالنسبه للازوت، il est le même, non pas différent entre l'inspire ou bien l'expire. La quantité d'oxygène dans l'air inspiré est supérieure à celle de l'air expiré. كمية الأكسجين داخل الهواء المستنشق هي أكبر من لسيل دو لير إكسبيري، أكبر من كمية الأكسجين في الهواء المطروح، أي الزفير. لا كونتيتي ديوكسيد دو كربون، يعني كنهضروا على نتحدث عن CO2 دون لير انسبيري يعني المطروح اي inférieur à celle de l'air expiré، يعني ما بين الهواء اللي استنشقناه كمية ديال CO2 قليلة مقارنة بكمية ديال CO2 التي طرحناها خارج الجسم. لا كونتيتي دو لازوت اي لو ميم، يعني لو ميم كونتيتي، يعني نفس الكمية بالنسبة للازوت ما تغيرت، ما وقعتش تغير. pendant la respiration de l'homme prend l'oxygène et rejette la dioxyde de carbone. عند تنفس الإنسان يقوم باستنشاق الأكسجين ويطرح rejette، ça veut dire en arabe يطرح الديوكسيد دو كربون، يطرح CO2. Remarque, le dessus non. قبل هذا نذهب إلى ce document. Dans ce document, on va faire une expérience pour valider le résultat. غادي نقوم بعدة تجارب لإثبات مدى صحة ما نقوم به. Dans cette expérience, on va faire deux choses. Là, c'est la même expérience, mais on va une échange là, c'est le poisson. Même appareil, même tube, flacon, là c'est flacon, là non tube. Flacon, là c'est le tube. Là c'est flacon, là c'est tube. Le flacon là début d'expérience، يعني بداية التجربة. قمنا بأخذ إناء الفلاكون en arabe إناء، وقمنا بوضع كمية من الماء داخله، وقمنا بوضع هذا الجهاز دوره أنه يقيس كمية الأكسجين. On va mesurer la quantité d'oxygène dans l'eau. L'eau c'est en arabe الماء. On va voir que la quantité d'oxygène il est 9 mg par litre، كميته 9 ملغرام على اللتر. Là c'est la début d'expérience, mais là c'est la fin d'expérience. Mais dans la fin d'expérience, on va voir, on a ajouté un poisson. Quel est le rôle de ce poisson? Pour mesurer la différence entre les deux. Donc ça c'est le témoin. Là c'est le témoin. Pour comparer la quantité d'oxygène entre les deux milieux. Là il y a le poisson, c'est un être vivant. هي السمكة عبارة عن كائن حي.
ماذا نلاحظ هنا؟ أنه أتمنى أن تكون واضحة. 9 ملغ par litre إلى 3 ملغ par litre de O2 d'oxygène. Donc il y a une diminution d'oxygène. نلاحظ وجود انخفاض كمية الأكسجين مقارنة ببداية التجربة. هذه بداية التجربة وهذه نهاية التجربة بعد إضافة السمكة إلى الحوض. نلاحظ أنه نقصتنا 6 ملغ par litre في لافان. دونك على فان ماذا نستنتج في نهاية التجربة؟ نستنتج أن هذه السمكة قامت باستنشاق هذا الهواء. إذن هنا فإن الهواء الذي قد نقص قد قامت السمكة باستنشاقه. إذن فإن السمكة هي كائن حي ما دامت تتنفس. الآن سنقوم بتجربة ثانية هي تقريبا نفس التجربة ولكن هناك اختلاف لكي نقارن. الاختلاف هنا هو أننا قمنا بأخذ كمية من الماء الموجودة في الحوض. on va prendre deux tubes et là c'est un flacon qui contient un poisson qui respirait en début d'expérience بداية التجربة et dans ce tube là la fin de l'expérience. Mais dans chaque tube on va remplir l'eau de chaud les deux tubes pour le début d'expérience et à la fin d'expérience. في بداية التجربة وفي نهاية التجربة قمنا بأخذ أنبوبين وملء كل أنبوب بماء الجير. لو شود هو ماء الجير، ملئهم بماء الجير. في بداية التجربة on va voir que l'eau chaude est limpide ou bien claire يعني صافي. نلاحظ أن ماء الجير لم يطرأ عليه أي تغيير en début d'expérience. Mais à la fin d'expérience on va voir que l'eau de chaud il est trouble. إذن أصبح متعكر. نقول ماء الجير معكر. il est trouble ou bien il est flou. fin d'expérience. إذن بالنسبة لبداية التجربة اعتبرنا أنه لم تكن السمكة أو وضعناها في تلك اللحظة قمنا بأخذ الماء، ولكن هنا بعد انتظرنا مدة من الزمن ربما ساعة لنلاحظ ماذا سيقع. Donc il y a une durée de 1 heure pour valider par comparer le début d'expérience et à la fin d'expérience. Comparer le taux d'oxygène au début et à la fin d'expérience. Le taux d'oxygène est diminué. Pour A, le taux d'oxygène, كمية الأكسجين est diminué. Mais dans B, on va étudier le pourcentage de CO2. Donc l'analyse اللي جي rendue résultat d'expérience باش نقارنوا التجربه اشنو وقع عندنا هنا. يعني احنا بغينا نريد ان نثبت ماذا وقع لدينا هنا. à cause de CO2 rejeté par le poisson. Pourquoi l'eau chaude il est trouble? Pourquoi? Donc c'est une question. Pourquoi l'eau de chaud il est trouble? À cause de CO2 rejeté par le poisson. السبب هو أن السمكة عندما قامت باستنشاق الهواء inspiré elle est expiré طرحت CO2. Donc à cause de CO2 rejeté par le poisson. Comment se fait la respiration de l'eau chez le poisson? كيف تكون التبادلات التنفسية بالنسبة للسمكة داخل الماء؟ Le poisson prend le d'eau et rejette CO2. تأخذ O2 وتطرح CO2. Donc comme l'homme. Mais comme l'homme تأخذ CO2 وتأخذ O2 عفوا وتطرح CO2.
لهذا السمكة دائما تمشي في البحر وهي تقوم بفتح فمها حيث يدخل الماء إلى الفم، وتقوم بأخذ الأكسجين من الماء، وعبر الغلاصم تقوم بطرح CO2 تتخلص منه. سأعود هنا. عفوا. L'eau d'eau chaude est limpide en absence de CO2. يبقى ماء الجير صافيا مع عدم وجود الكربون CO2. L'eau de chaud se trouble en présence de CO2. يتعكر ماء الجير مع وجود ديوكسيد الكربون، مع وجود ثنائي أكسيد الكربون. Remarque, en présence de la lumière, les végétaux réalisent les échanges gazeux photosynthèse. نقصد بالphotosynthèse التركيب on arabe التركيب الضوئي. Donc pour les plantes en général, on pas respirer par le poumon. Donc l'homme et les animaux, on va respirer par le poumon. Mais les végétaux, on va respirer par la photosynthèse. بالنسبة للحيوانات والإنسان يكون التنفس عبر الرئة، ولكن النباتات ليست لها رئة، لكنها تتنفس عبر لا فوتوسانتيز. كما تعلمون أن النباتات تقوم في النهار بأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين لكي نستنشقه نحن، ولكن في المساء تقوم بعكس الدورة، حيث أنها في المساء تقوم بطرح CO2 واستنشاق الأكسجين. لهذا النباتات هي خطيرة على صحتنا إن بقيت في الليل معنا في البيت. Le bilan. Tous les êtres vivants aériens et aquatiques. كل الكائنات الحية الهوائية أو المائية، الحيوانات التي تتنفس أصلا الإنسان يصنف أيضا من ضمن الحيوانات، لأن عندنا تصنيفين فقط، تصنيف النباتات وتصنيف الحيوانات، والإنسان أيضا يعتبر من ضمن تصنيف الحيوانات. لهذا نحن نتحدث عن الكائنات الحية en général عامة. tous les êtres vivants aériens et aquatiques، الكائنات الحية الهوائية من ضمنها الإنسان، والكائنات المائية مثل الأسماك والقروش وجميع الكائنات البحرية. La respiration dans les différents milieux de vie en prenant l'oxygène, le dioxygène et rejette la dioxyde de carbone. يعني عامة كل الكائنات الحية سواء الهوائية أو المائية لديها نفس الفعل تقوم بأخذ الأكسجين وطرح CO2 sauf les plants، باستثناء النباتات هي أيضا لديها نفس الشيء، ولكن تقوم بدورين مختلفين، دور في النهار ودور مختلف في الليل. الآن سنتحدث عن l'appareil respiration humain. Donc l'appareil respiration humain، الجهاز التنفسي عند الإنسان. عامة في جسم الإنسان توجد عدة أجهزة. l'appareil en arabe الأجهزة. l'appareil respiratoire الجهاز التنفسي عند الإنسان. هناك الجهاز الدوراني l'appareil circulatoire والجهاز الهضمي l'appareil digestif. Mais dans ce corps on va étudier l'appareil digestif dans l'homme. الأعضاء المتدخلة في التنفس عند الإنسان عامة هي le الأنف، le trachée الرغمة، le bronche قصبة، sac aérien كيس هوائي، la bronchiole قصيبة، poumon droite الرئة اليمنى، diaphragme. On n'a pas comment s'appelle en arabe.
دونك بالنسبة للتفرعات التي تكون عليها جهاز التنفس، هي أول شيء يمر الهواء عبر الأنف في اتجاه الرغامة. عند الرغامة تنقسم إلى برانش، يعني قصبة. يعني أول شيء الأنف، تليه قصبة يدخل الهواء إلى القصبة، بعد ذلك يتفرع إلى قصبتين، قصبة هنا في الرئة اليمنى وقصبة في الرئة اليسرى، وكل قصبة تحتوي على عدة قصيبات برونكيول. كل قصيبة فيها تحتوي على ساك الفيول، كيس هوائي. ساك الفيول حتى هو بدوره فيه العديد من تسمى en français alvéole pulmonaire، الأسناخ الرئوية. لا سي ساك aérien وكيس هوائي. La structure microscopique de l'appareil respiratoire. إذن هنا سنقوم بدراسة ما هو العضو بالضبط المسؤول عن التنفس. هي ليست الرئة المسؤولة بالدرجة الأولى، ولكن في الرئة هناك أماكن هي المسؤولة عن التنفس، وهذا هو المسؤول. sac aérien، الكيس الهوائي. Donc, dans le poumon, il y a des milliards de sacs aériens. يعني الرئة تحتوي على آلاف من الأكياس الهوائية، عبارة عن أكياس، وكل كيس فيه عدد كبير من les alvéoles pulmonaires، هي تسمى الأسناخ الرئوية. Le rôle des alvéoles pulmonaires، دورها الأساسي هو التبادلات التنفسية، دورها هو التبادلات مع الدم. Chaque alvéole pulmonaire il est entouré par les capillaires sanguins ou bien les vaisseaux sanguins. يعني كل سنخ رئوي تحيط به العديد من الشعيرات الدموية، وماذا يحدث بينهم؟ التبادلات التنفسية. إذن عند مجيء الهواء، يعني عند دخول الهواء عبر الأنف، يذهب إلى القصبة وبعدها إلى القصيبات، يأتي إلى الرغامة وبعدها إلى القصبتين وبعدها القصيبات. Ce sont des ramifications، هي التفرعات. Ce sont des ramifications. À la fin, la terminaison de chaque ramification, il y a des sacs aériens. عند نهاية كل تفرع نجد كيس هوائي، وكل كيس هوائي يحتوي على عدد من الأسناخ الرئوية، en français alvéole pulmonaire. هي هذه الكريات التي تظهر لدينا هنا هي المسؤولة. كما تلاحظون هذا هو العرق الدموي. Dans ce capillaire sanguin, on va voir là si le couleur est bleu et là c'est le rouge. Pourquoi là c'est bleu et là c'est rouge? Là, cette partie-là, elle est riche en CO2. Et cette partie-là, elle est riche en O2. عندما يدخل الهواء يأتينا عبر الأنف، يذهب يأتي حتى يصل إلى الكيس الهوائي، هذا الذي هو مملوء بعدة أسناخ رئوية les alvéoles pulmonaires، ومحيط بعروق الدموية. ما هو دور العروق الدموية؟ هو إيصال الأكسجين إلى أعضاء جسمنا. بالنسبة للون الأزرق، هذا المنحى هذا يدل على الدم الموجود من أعضاء جسمنا. كما تعلمون أنه عندما نأكل
تتجزأ المواد الغذائية إلى قطع صغيرة حتى تصل إلى الخلايا، ولكن خلايا جسمنا عندما تنتهي عندما تأخذ ما تحتاجه تطرح فضلات، من ضمن هذه الفضلات CO2، ولكن هذا CO2 لن يبقى داخل جسمنا، لا بد أن يطرح خارجا. إذا هكذا تقوم بطرحه. يعني هنا يأتينا CO2 الموجود من التي يأتي من الأعضاء، من أعضاء الجسم، الأعضاء عامة سواء الرأس، اليدين، القدمين، يعني جميع أعضاء الجسم بدون استثناء. الدم الذي يأتينا من الأعضاء يكون مملوءا بالفضلات، ولكن هنا في الرئة الفضلات التي يجب التخلص منها الجسم التي تأتي إلى الرئة هي فقط CO2، يعني ثاني أكسيد الكربون. لا يمكن أن تأتينا فضلات مواد الغذائية، هذا لا يمكن أن نخرجها عبر الرئة. إذا هنا تأتينا فقط الفضلات التي هي CO2. في هذا الجانب أزرق، معناه أن هذه المنطقة غنية جدا ب CO2، ولكن هذه المنطقة هي اتجاه أن الدم يعود إلى الأعضاء. هنا جاء، يعني هنا تقع تبادلات في هذا السنخ الرئوي. هنا في هذا السنخ الرئوي on va sans O2 de l'air، O2 de l'air نقول عنه أنه هو الهواء السنخي، يسمى بالهواء l'air alvéolé. الهواء السنخي يكون غنيا بالأكسجين، بعكس هنا بعكس الشعيرات الدموية تكون غنية ب CO2. وتقع هنا المبادلات كما تلاحظون. CO2 يتجه من العرق الدموي نحو السنخ الرئوي، و O2 يتجه من السنخ الرئوي نحو العرق. هنا أزرق وهنا أحمر. إذا هنا تقع التبادلات في هذه اللحظة، فيبدأ بتغير لون الدم ليصير أحمر. هنا فإن هذا الدم غني بأودو يتجه إلى الأعضاء ليصلنا إلى أعضاء جسمنا لكي نبقى أحياء. La bilan. La dioxygène passée de l'air alvéolaire vers le sang inversement. هنا نقول أن الأكسجين يمر من السنخ الرئوي في اتجاه العروق الدموية كما قلت. يعني يأتينا الهواء الأكسجين من السنخ الرئوي إلى الدم vers l'oxygène et vers le sang في اتجاه. Le dioxyde de carbone passe de sang vers l'air alvéolaire. عكس الCO2 يتجه من العرق الدموي في اتجاه السنخ الرئوي. يعني هنا تقع لدينا المبادلات الغازية، ولكن هذه المبادلات الغازية عندها قانونها هو لا بريسيون هو الضغط. كما نتحدث عن الضغط الجوي، كما نعلم أن الضغط يذهب من منطقة ذات الضغط المرتفع نحو المنطقة ذات الضغط المنخفض. وبالنسبة للعرق والسنخ الرئوي يفصل بينهم جدار رقيق جدا يسمح بالتبادلات الغازية التنفسية بين العرق الدموي والسنخ الرئوي. Ces échanges sont favorisés par، ولكن بالنسبة لكي تتحقق عندنا شروط التبادلات الغازية لا بد من la finesse de la paroi alvéolée. يعني يكون عندنا كشروط يجب أن يكون الجدار الفاصل ما بين العرق الدموي والسنخ الرئوي رقيق جدا ليسمح بهذه التبادلات. La grande nombre des alvéoles، يجب أن يكون لدينا عدد كبير من الأسناخ الرئوية. يعني مثلا شخص لديه تشوه خلقي في الرئة، هنا ستكون مشكلة، لن يتنفس بطريقة جيدة. Le grand nombre de vaisseaux sanguins qui entourent les alvéoles، يجب أن يكون لدينا عدد كبير من العروق الدموية
المحيطة بالأسناخ الرئوية. يعني كلما كانت العروق الدموية قليلة جدا كلما كانت هناك مشكلة. L'ensemble des éléments précédents constituait la surface des échanges. يعني جميع هذه الأعضاء التي ذكرناها والأشياء كلها عناصر أساسية لكي يتحقق عندنا التبادلات الغازية، يعني تعتبر أعضاء ضرورية في التبادلات الغازية. الآن بالنسبة للنباتات، la respiration chez les végétaux échangent des gazos avec leur milieu de vie grâce à petits orifices. l'estomac. بالنسبة للنباتات تقوم بالتبادلات بينها وبين الوسط الذي تعيش فيه عن طريق الاستوما. لا أعلم ماذا يسمونها بالعربية، لا أعرفها بالعربية، ولكن هذا هو شكلها. الاستوما في أون ميكروسكوبيك عفوا. الاستروما أوفير، الاستروما فيرم. هنا هاد الاستروما إلى تفتحت معناها كتدخل إلى أونتخي l'oxygène. Il est fermé donc jusqu'à la nuit. Chaque stroma possède une ouverture de vestibule qui s'ouvre et se ferme. يعني كل ستروما كتكون عندها وقت محدد باش تفتح وباش تسد. كيف ما قلت على الأسماك، أن السمكة معروف أنها كتمشي في الماء و افيك لو بوش ليوفير، مع فمين مفتوح تمشي تسبح السمكة في الماء مع فم مفتوح لتقوم بإدخال الماء المملوء بالأكسجين إلى داخل جسمها، فتقوم بإخراج الماء عبر هذه الغلاصن. تقوم بإخراجها، يعني تقوم بأخذ الأكسجين من الماء لتطرحه. هذا هو. سنقوم بدراسة هذه الوثيقة إن شاء الله. mise en évidence de la respiration chez l'homme. الكشف عن التنفس عند الإنسان. On va faire une expérience. Dans cette expérience, on a deux enfants. On a deux tubes. Deux tubes. Dans chaque tube, il est porté par un enfant. Là, c'est flacon 1. Ça, c'est le flacon. Là, c'est le tube. Là, ça, c'est le tube. Le flacon. L'expérience. Quand l'un des deux enfants souffle. كلا الطفلين يقومان بالنفخ ولكن بطريقة مختلفة. L'air expiré par Boris dans le flacon B. بالنسبة لهذا الطفل كلاهما يقومان بعملية النفخ، ولكن بالنسبة لهذا الطفل هو يقوم بالزفير، ولكن هذا يقوم بالشهيق، يعني يدخل الهواء إلى جسمه، لكن هذا يقوم بطرح الهواء من الجسم. Quand l'autre aspirait légèrement l'air qu'elle a inspiré traverser le flacon A. يعني هنا قام بإصعاد الهواء إلى فمه، الهواء الموجود هنا في هذا الفراغ، ولكن هذا يقوم بطرح الهواء من فمه، يعني ينفخ، يقوم بعملية النفخ. Traverser le flacon A. Les deux flacons continuent le chant. كلا الأنابيب هنا، كلا الأنابيب فيها ماء الجير. pour comparer. Donc là c'est comme témoin. سنقوم بمقارنة بين كلا الأنابيب هنا. كما نلاحظ في هذا الأنبوب فإن أصبح لونه أبيض، بينما ماء الجير معروف أنه transparent، يعني لا لون له، يشبه الماء.
هو هذا، ولكن هنا نلاحظ أن لونه أصبح أبيض مضبب. يعني أصبح أبيض، وهنا ما يزال كما هو. إذن سنقوم بدراسة النتيجة. لو résultat هي النتيجة. au bout de quelques minutes، يعني بعد عدة دقائق، لو كونتينيو دو فلاكون بي تروبل، بعد عدة دقائق من نفخ هذا الطفل داخل هذا الأنبوب، نلاحظ أن ماء الجير قد تعكر. يتروبل celui de flacon A il demeure limpide، بعكس الأنبوب الثاني حيث أنه لم يتغير، بقي على حاله. لا on a deux enfants. لا هنا طفلين، واحد نفس التمثيل، يعني صورة، هذا سيت فوتو ريال، صورة حقيقية، مي سيت فوتو إلي سيت ان فوتو، لا سيت ان ريال. بالنسبة لدوزيام اكسبيريونس غنديروها على لي لونتي. لي لونتي هو العدس، ليكسبيريونس. on a 3 tubes. On va comparer les tubes. On a 3 tubes. On place les lentilles sèches et les lentilles en germination. قمنا بأخذ عدس جاف وعدس germination يعني منبت، يعني قمنا بإنباته. Dans les deux types de verre، في كؤوس زجاجية continue l'eau chaude. continue l'eau chaude فيها ماء الجير. هنا قمنا بوضع ماء الجير، وهنا ماء الجير، وهنا ماء الجير، وقمنا بوضع حاجز هنا وحاجز هنا، ووضعنا العدس. هنا عدس جاف، وهنا عدس به نبات. أقصد قمنا بوضعه في الماء حتى صارت له جذور، يعني أصبح منبت. après une heure، بعد ساعة من الزمن، environ l'eau de chaud est limpide. نلاحظ أن في هذه التجربة هذه بعد ساعة نلاحظ في الأنبوب ألف أن ماء الجير لم يتغير لونه، بقي كما هو، لم يحدث عليه شيء. دونك دون سو فلاكون درنا هنا قمنا هنا بوضع حاجز رقيق يسمح بالتبادلات الغازية أو دخول الهواء، بينما هنا أيضا نفس الشيء، لكن هنا العدس فيه جذور، هنا A وهنا B. وأيضا قمنا بأخذ كؤوس صغيرة ووضع فيها ماء لو كولوري، ماء ملون، لكي نقارن ما بين التجربات، ما بين الأنابيب. ولكن هذا الأنبوب نعتبره تجربة، عفوا نعتبره شاهد، يعني لكي نرى مدى تحقق الشروط. يعني هو عبارة عن تجربة شاهدة نستعملها لكي نقارن، للمقارنة فقط. يعني قمنا بهذا بعد مرور ساعة لاحظنا ماذا وقع. هنا لم يتغير شيء. on n'a pas de différent. on n'a pas. Mais dans ce tube il y a un différent. هناك اختلاف بينهم وبين الأنبوب في بداية التجربة. il y a un différent entre la début d'expérience et la fin d'expérience. mais là on n'a rien de différent, le même. mais il y a juste les lentilles sèches. donc les lentilles sèches ne pas respirer. les lentilles en germe، يعني العدس المنبت الذي لديه جذور، on va voir il y a des gouttelettes d'eau. هناك قطرات من الماء على جدار الكأس، نلاحظ قطرات من الماء. هذا معناه أن العدس المنبت يقوم بالتنفس. ونلاحظ أن ماء الجير قد لو شو دي تروبل، قد تعكر، ونحن نعلم أن ماء الجير يتعكر في حالة واحدة، إذا
إذا كان هناك CO2 ديوكسيد دو كربون. ونلاحظ هنا أيضا أن الماء قد صعد، الماء الملون قد صعد إلى الأعلى مقارنة بالأنبوبين السابقين، بالنسبة للأنبوب الشاهد والأنبوب الذي يحتوي على عدس جاف. لقد صعد إلى الأعلى، معناه أن هذا العدس يتنفس. يعني كما نعلم أن الأكسجين هو محيط بنا في هذا العالم، ويأخذ أي شكل، أي شيء فارغ فهو مملوء بالأكسجين. إذن فإن هذا مملوء بالأكسجين، ولكن هذا العدس بدأ بالتنفس، يعني قام بأخذ الأكسجين ويطرح CO2، يعني يقوم بأخذ الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون، لهذا تعكر ماء الجير. Définition. Respiration. La respiration consiste à absorber du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. يعني عامة إذا سمعنا مفهوم الأكسجين عامة يعني استنشاق الأكسجين وليس الهواء، لأن الهواء يتكون من الأكسجين والكربون وCO2 والأزوت، لكن نحن نتحدث الآن عن الأكسجين. استنشاق الأكسجين ويطرح رجيء ديوكسيد دو كربون إلى خارج الجسم. لود شود تخرج الماء الجير. السبب الرئيسي لتلوثه عامة هو qui prouve la présence du dioxyde de carbone، هو الذي يثبت لنا يعني دور ماء الجير هو إثبات وجود CO2. دونك تقريبا في غالبية التجارب التي نقوم بها لإثبات وجود الكربون CO2 عفوا، نقوم باستخدام ماء الجير، يعني هي مادة معروفة جدا نستخدمها في التجارب.